Запись нет, басталды. Не істей берген звук смен істейсің ба? Найду job center. Шутер идет не кадр. Нам будем останемся. Участник слышишь, как он нам закрыть. Запустите, пожалуйста. Все. Поставишь. Меннері кезекшілік алтасында. Видеоны sayır. Видеоны sayır. Good morning, children. Good morning, teacher. Sit down. Who is on duty today? I am on duty today. Who is absent? All are present. All present. What is the date today? Date. Today is 20th of January. Okay. What is the date today? Today is Thursday. Thursday. What is the weather today? Snowing. Snowing and cloudy. Yes. Sit down. Thank you. Our topic today, conservation of momentum. Yani impulsın saqlaуу zаңы. Learning objectives of the lesson formulate the law of conservation of momentum and apply it in solving problems. Yani impulsın saqlaуу zаңын есеп шығаруда қолдану. Brainstorm. Please look at the blackboard. Imagine you're on a treasure hunt, and after months and months of searching, you have found the lost temple and can finally loot all of the treasure. But as you try to do that, you realize that the chest is behind a huge glass wall. To make matters worse, your arch rival is also there to grab the gold, and he has a giant rock to help him. You only have a marble in your pocket. What should you do to break the glass wall and take all of the treasure? Let's see your rival's plan. If he rolls the rock, the glass will easily break.
can you roll your marble and expect the same thing to happen? That might not work for you, but why? An obvious difference between the marble and the rock is that they have different sizes. To be precise, they have different masses. And the heavier rock is the one that is able to break the glass because it applies a larger force on the wall. What you just figured out is that the force applied by an object depends on its mass. So Force using depends the on rock, mass. the glass will break easily and your rival might win. But now the pressure is on you. How can you break the glass with a marble? While thinking, suddenly, Do you understand? Түсіндіңдер ма? Yes. Бірінші адам, иә? Не істеді? Яғни айнексында, иә? Ал екінші маркалы шарик, иә? Шарикті лақтырса ол тесілді ма? Жоқ. Неге? Масса сразу екен, иә? Импульс массаға, күшіміз массаға тәуелді дейді, иә? Массаға байланысты арттыру. Қалай арттырамыз? Қалай арттырамыз? Қалай арттырамыз? Нұрай. Кішкентай шарикті пистолетке салу арқылы арттырамыз, сонда жылдамдық артады және әйнектесіруі мүмкін. Иә, яғни жылдамдық кішкентай шарикті оқ ретінде пайдаланып, не істейді екенбіз? Әйнекті. Сонда күшіміз неге байланысты екен? Жылдамдыққа және массаға. Very good. to have an idea, you check your other pocket and find a toy gun. Would shooting the marble break the glass? This plan might definitely work. But why? Because now the marble would have a much greater speed. A greater speed will result in a greater force on the glass wall, and it would break. From this plan, you realize one more important factor that affects the force applied by an object. Its velocity. Force depends on mass and velocity. Next question. How can, what is momentum? What is momentum? Momentum дегеніміз не екен сонымен? Айолым? The product of speed and the body mass in called body moment. Thank you. Very good. Яғни қазақшасы қандай моментумның? Импульс. Дене импульсы. Молодцы. Формуласы қандай еді? Дене импульсының? Very good. Формула. Okay. Thank you. Яғни біз сұрақтарға жауап бердік, иә? Next teamwork. Please look at the blackboard. Fill in the blanks with appropriate words. Яғни мұнан берілген тапсырманы сіздердің алдарында қағазда осы толтырамыз. Толтырып жұмыс, сондықтан барлығымыз жұмыс істейміз, қараймыз.
Be quick, be quick. Do you finish? Yes. What team? Finish the first team. Yes. Please read the text. First, a force is either a push or a pull that acts on an object. Okay. Good. A force. What is it? Force. Push. Push. Yes. The next. The force can be connected to a body which is velocity to move. Very good. Velocity. Excellent. Молодец. Next. A force can be changed velocity or shape of motion of the moving object. What? Velocity or And shape. Shape. Жылдамдық пен пішін. Назар, please read the force. With directly proportional to mass and acceleration of free fall. Free fall. Okay. Масса мен жүдеу. Next. The force is the force of attraction that when any two bodies of gravity. What is it? A force of gravitation. Force of gravitation. Okay. 6. Force is a vector quantity. Vector oldu. Vector, yeah? Vector uçamağı. Yeah. The 7th. Mass is the scalar quantity because has no direction. Direction. What is it? Direction. Bağıtı жоқ. Bağlıcı sonuçtan o skalarlı. The 8. Scalar quantity has only magnitude. Magnitude. Yeah, skalarlı şama. The next team. Senior video file okuma. Please read. Sözlerini açmışlar. The first. Force. Velocity. And shape. Şın ya. Sosun. Mass. Gravitation. Sindirimiz. 70 top ayırıyorsun. 60'ı. 6. Vector. 7. No direction. 8. Magnitude. 3. Bәрін қайталап отырыңдар. Force. Velocity. And shape. Okay. Acceleration of the fall. Okay. Okay. Vector quantity. No direction. And magnitude. Do you understand? Very good. Next. Келесіде сендердің алдарында жұмыс тұр, иә? Көбірек осы сөздерді осы жерде жазылған сөздерді табыңдар. Find the words.
Do you finish? Okay. Please stand up and Place, place. Okay. little, Better. speed, acceleration, Okay. quantity, Quantity. velocity, signal. Fine. Okay. 7 words. Very good. Next. Do you finish? Please read your words. Please. Okay. Speed, vector, quantity, acceleration, Okay. velocity, Fine. 7 words. Okay. Very good. The first team. Do you finish? Please. Plus, speed, acceleration, quantity, velocity, point, final. Very good. 7 words. You find. Very good. Next. Look at the blackboard and repeat after me. Momentum дине импульса, импульс тела. Momentum дине импульса, импульс тела. Импульс, күш импульсы, импульс силы. Импульс күш импульсы, импульс силы. Импульс ло, импульстың сақталу заңы. Импульс ло, импульстың сақталу заңы. Body impulse force, импульс. Body impulse force, импульс. Дене импульсы және күш импульсы. Импульс тела и импульс силы. Reactive motion. Reactive motion, реактивті қозғалыс, реактивті движение. Mechanical work. Mechanical work, mechanical жұмыс, механическая работа. Very good. Learn by heart these words, yes? Yes. Okay. Next. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз балалар. Импульстың сақталу заңы еді ғой. Енді соған байланысты біз импульс қалай жүреді? Соған байланысты мына жерде заттар тұр. Иә? Қандай заттар тұр? Не өлшейді? Масса өлшейді. Массаны қалай айтамыз ағылшынша? Және арбашалар тұр, иә? Бізге керек арбашалар және не тұр? Жүк тұр, иә? Осы заттарды пайдаланып, біз бүгінгі тақырыбымызбен байланыстырып, қалай айтуымызға болады? Қалай түсіндіруімізге болады? Кітапқа қараңдар. Бүгінгі тақырып бойынша кітапқа қараңдар. Иә? Импульстың сақталу заңы қалай сақталады? Және бізде қалай түсіндіруге болады? Соны текстке қарастырамыз. Иә, соқтықсады, серпімді соқтықсуға байланысты біз тәжірибені қазір жасаймыз, иә? Келіп, кім шығады? Дайын оқушы шығып түсіндіреді, иә? Бірінші серпімді соқтықсуға. Сосын серпімсізге. Дайындаламыз? Dayınız var? Konuşalım. Dayın yok, yes. Quick. Hello.
serpimli және serpimsiz қозғалыс. Бірінші серпімдіні көрсететін болсам, бірінші екі бірдей заттағы екеуінің де массаларын өлшеп аламыз. Содан кейін екеуін екі тақтайшаға қоямыз. Егер де екі массасы бірдей және бірдей жылдамдықпен соқтығысатын болса, екеуі екі жаққа кетеді. Себебі жылдамдықтарда массаларда бірдей. Ал егер бір денеге массасы үлкен, екінші денеге массасы кішкентайды қоятын болса, екеуі бірдей бағытта келіп соғылысқанмен бір бағытқа кетеді. Себебі үлкен дене қалып, кішкентай дене алдыға қарай жылжиды. Ол серпімсіз әрекеттесу деп аталады. Түсінікті ма? Иә. Түсінікті. Тағы кім түсіндіреді? Тағы кім қосымша айтатындар бар ма? Осы тақырыпқа байланысты. Серпімді соқтығысу және серпімсіз. Енді тақтаға қараймыз. Бұл жерде бізде серпімсіз және серпімді қозғалыстарға байланысты equation for elastic solution. Equation for the inelastic solution. Yani elastic solution дегеніміз не екен? Серпімді өз қараңдар, формуласына қарайтын болсаңдар, бұл жерде ағылшынша айтып шығайықшы, біз білеміз ғой, масса, velocity бәріне, сондықтан айтамыз. Massa 1 plus massa 2 velocity 2 therefore massa velocity 1 plus velocity 2. Яғни серпімді қозғалыс кезінде өз жаңа Нұрай айтқандай бастапқы жылдамдықтары екеуі соқтығысқаннан кейін не істейді екен? Екі түрлі жылдамдық алады екен. Келесі бізде inelastic solution. Не серпімсіз. Please read the formula. Mass 1 velocity 1 plus mass 2 velocity 2 In brackets. Times 2 velocity 2. Бұл бізде не екен? Серпімсіз қозғалыс. Не айырмашылық бар екеуінің екі формулада? Я массаларда болып тұр, я. Бастапқыда екеуі де екі түр өзінің несі жылдамдығы болады, я. Соқтығысуға дейінгі, before solution соқтығысуға дейінгі. Соқтығысқаннан кейін екеуі екі бағытқа кетеді. Ал серпімсіз қозғалыс кезінде екеуі бір бағытқа кетеді. Жылдамдықтары бірдей ма? Әртүрлі ма? Бірдей, я. Бірдей, бір жылдамдық. Do you understand? Түсіндіңдер ма? Кеттік ары қарай. Түсінсеңдер. Next, solving problems. Please open your books, page 106 in the blackboard. You can see your problems. The first team number 51 problem. Next, second team 56 problem, and you solving problems number 57. Шығарып аламыз да, тақтаға жазамыз, тақтаға жазып аламыз да, тақтаға жазамыз.
Go to the blackboard and write your problems. Tahtадан бұрын шығараттар болса, шығарыңдар. Тезірек маған көрсетіңіздер. Таhtадан бұрын тезірек Right. Even first equal. Короче, берген оқыңыз. What is the impulse applied by a boxer to his rival when he strikes him with a force of 100 Newton in 0.05 seconds? Okay. Given force equal 100 Newton. Now, What is it? velocity equal 0.05. Қандай шамасы? Quantity. What quantity? Андағыда не берілген? Second. Second. Second нені өлшеуіміз болады? Уақыт. Velocity ма? Уақыт па? В ма? Жоқ, Т бола ма? Уақыт бола ма? Velocity бола ма? Балалар? Не болады? Time. Solution. Solution, okay. Momentum equal mass times 2 Velocity. Формула Формула 100 times 2 0.05 equal 5. 5. Quantity, what quantity? Өлшем моменті қандай болады? Екеуін көбейтіп тұрсам, Ньютон мен секунд жазамыз. Ага, Ньютон. N. English. S in English. Okay. So, next, please read your problem. Mass equals 9.1 times 2 10 degrees minus 31 kilograms. Velocity equals 200 kilometers second. Find what? Momentum. Momentum. Formula momentum equals mass times 2 velocity. Okay. Momentum equals 9.1 times 2 10 degrees minus 31. Okay. Times 2 times 2 10 degrees 6 equals 18
points to equal times to 10 degrees minus 25. Momentum equals 18.2 times to 10 degree minus 25. Окей. Дұрыс, иә? Өлшем бірлігін жазбадың ғой? Quantity. What quantity? Жаза ғой. Next, Нұрай. Force equal 40 Newton. Time equal 0.02 second. Mass 200 gram. Momentum formula equal force times 2 time. 40 times 2 0.02 equal 0.6 kilogram times 2 mass per second. Окей. B kilogram. Pass, 1 minute. Импульстың өлшем бірлігі қандай болады, балалар? Килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд. Килограмм times 2 meters per second. Sit down. Thank you. Very good. B velocity equal momentum per mass equal 0.6 per 0.2 equal 4 mass per second. Meter. Meter Meter per second. Окей. Так. Жазып аламыз есептеп. Бізде ағылшын тіліндегі қосылды кітап оқуымызда problem solving өте көп. Соған осы есептерге қарап, үйден сол есептерді шығарамыз, иә? 5 есепті шығарамыз. 5 есебі бар, сол 5 есепті шығарамыз. Next. Бізде енді қазақша кітабымызда бар. 20-шы жаттығу бар. Соның бірінші, екінші, үшінші есептеріне тақтаға шығарамыз. Тақтаны тез жазып аламыз. Келесі есептерге. Бірінші, екінші, үшінші есебіне 3 топтан шығайық. Кім шығады? 2. Do you finish write the problem? Just bittіңдер ма? Yes. Okay. Үште ғой. Қалғандарыңыз орныңызда отырып шығарамыз. Есепті шығарайық. Аны, сүрт күшті бере ғой. Зерверден сұртпасыншы. Берген жазамызда формуласын қолданамыз. Берген, төбесін кезін жүріпсіз, шүйені жүріпсіз. Берген жазамыз.
Қалғаны орнына отырсаң, ортадан көрсеткеніміз ортадан болып. Енді сен басқасын шығар. Аға екеуін бір. Сен қаншасыншы шықтың? Үшінші. Сен? Бірінші. Сенші? Онда екіге шығасың сен. Екіге. Қалғанымыз орында шығамыз. Қандай? Так. Берген болсын ғой. Денеге 10 секунд ішінде 4,9 ньютон күші әсер етті. Егер күш әсерінен жылдамдық 5 метр секундке өзгерген болса, дене массасын анықтайды. Дене массасын анықтайды. Берілгендері. Уақыт 10 секунд. Күш әсері 4,9 ньютон және жылдамдығы 5 метр секунд. Массасын табу керек. Мына формуланы түрлендірдік. Солай 9,8 килограмм шықты. Дұрыс? Сендерде де осылай шықты ма? 9,8 килограмм? Онда дұрыс. Берген оқу ғой? Берген. Материал нүктенің қозғалысы x-тен 5 алынған 8-ті қосылған 4-ті квадрат теңдеуімен сипатталады. Дененің массасы 2 кг деп есептеп, қозғалыс басталғаннан 2 секундтан және 4 секундтан кейінгі дененің импульсін табылды. Және импульстің өзгерісіне себеп болған күшті анықталды. Яғни берілгендері сенде берілген x-тен қалай шығардың? Күшті табу керек, жылдамдықты табу керек.
Ага. Ya, қай формула салдың? Шлейферсінің формуласы. Ya. 8. Yani 8 метр секундына. Неше шықты сонымен? Ньютон секунд. Ньютон көбейтілген секундқа шықты, иә? Неше күш шығардың? 2 уақытта, 2 күш. 2 уақытта, иә. 2 секундта және 6 секундта. Ага, отыр. Еді болып қалды? Сендерде де осылай шықты ма, бала, қараңдаршы, 2 секундта және 6 секундта мына формуладан 8 ньютон секунд және 4 ньютон секунд шықты. Солай шықты ма сендерде? Жоқ, ньютон секунд емес, біз күш таптауға қалып отырмыз ғой. Сонда не болады? Нұрзат, өлшем бірлігін дұрыс жазбақсың ғой? Күшті немен өлшейміз? Ньютонмен өлшейміз. 4 ньютон болады. Импульстың несі, ол? Мына жерде қателесіпсің. Тезірек. Берілген оқын ғой. Тақта, не берілген? Массасы 60 килограмм адам 19 километр сағат жылдамдықпен жүріп келіп, 1 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 20 килограмм арбаға қағып мінді. Адам мінгеннен кейін арба қандай жылдамдықпен қозғалады? Жылдамдықты тауып деп тұр, иә? Қандай формула қолдандың? Оған M4 плюс M1 V2 тең жасасқан M1 плюс M2 жасалуы көбейтілген. Яғни бүгінгі өтіп жатқан импульсті сақталу заңы, сол формуламен шығарып тұрған қарай орнына қойдың. Жауабы 4 метр секундына. 4 метр есептеген дұрыс па, көрейікші. 60, 5, 20 бөлеміз 80-ге. 4 метр секунд, дұрыс. Балалар, жазып аламыз. Және де бізде қалған есептерді үйге аламыз, иә? Қазір баға қойып шығайық, сосын кері байланыс жасаймыз, иә? Бірінші топтан сандуғаш жақсы қатысты 5, аяулым жақсы қатысты 4, Нұрзат есепке шықты 4 қоямыз. Кім ашық қатысып отырды 4 қоямыз. Назым шықты, иә? Назымға 4, Меруерт шықты, Меруертке 4. Яғни шкала балл бойынша болатын болса 6 балл, сандуғаш 9 балл, аяулым 7 балл, Ажар 7, Назым 7, Айымға 7, қатысып. Нұржан айтты, Нұржанға 6, Нұрай 9, Іңкар 7, Баласа 7, 7, есепті шықты ғой, иә? Қалғандарымыз белсендірек қатысамыз, келесі жолы, жарай ма? Қазір барлығымыз болса, ручкамызды қоямыз, ортаға шығамыз. Spider web деген рефлексия жасаймыз, кері байланыс. Яғни бүгін алдында өткен қандай біз шамаларды білеміз, қандай ағылшынша сөздерді білеміз, соның бәрін айтып шығамыз. Қыз бала араласып тұрамыз. Қыз бала араласып тұрамыз. Қазір сұраймыз. Формула. Ашын бір-біріне жатып. Бер қарай. Домалақ болып тұрамыз. Ашын симай қалды балалар, ашын. Сендер де бұлай қарайсың.
Бері қарай шошыңдар, жүр. Ал. Баста. Velocity. Momentum. A force of gravitational. Elastic. Elastic solution, yeah? Gravitation. Молодец, шама, yeah? Second, молодец. Mass, okay. Next. Acceleration. Vector, okay. Velocity. Okay, mass. Force, окей. Яғни балалар осы қорға бүкіл бүгінгі жаңа сөздеріміз болсын, ағылшынша терминдеріміз болсын, осы қорға қаптап немізге миымызға құйып боламыз. Есте шығармайтындай, иә? Түсінді ма? Өрмекші торына түсірдік па? Түсірдік. Сабақ түсінікті болды ма? Жарайсыңдар. Енді маған беріңдер. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Сабақ аяқталды. Отыра қойыңдар.